ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामोदाय नगर ग्राम तारिणे। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुवर्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जंग पपजंत मनोपे पेत मा पेत कृतं दैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जंशानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मद्धात्तदीपमतितिर्जतां तममन्धं संसारिणं करुणायाः पुराणगुज्जं तं व्यास शृणुमुनो पयामि गुरुं मुनीनाम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणां श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय परीक्षित महाराज परीक्षितेर जन्म। महाराज परीक्षित होच्छे श्रवणेर जन्य उनी सिद्धि श्रवणेर माध्यमे उनी सिद्धि लाभ करेছেন। नवविधा भक्तिर जे अंग आछे श्रवण कीर्तन शरण बंदन पाद सेवन दासरे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरे। तो महाराज परीक्षित होच्छे श्रवणे तिनि सिद्धि लाभ करेছেন श्रवण करार माध्यमे। तो एखाने महाराज परीक्षित ओनार जन्म आलोचना होबे এই अध्याये। भगवानेर जन्म कर्म जेमन पवित्र भक्तदेरो जन्म कर्म तेमनई पवित्र। एखाने भगवान परीक्षित महाराजेर जन्मतेई कृष्ण कथा आसे और अप्रकटेर समय तो कृष्ण कथा। ता देखा जाय सब क्षेत्रे किभाबे भक्तदेर दिव्य चरित्र भगवानेर कृपाय परिपूर्ण कृपाय द्वारा आलोचित হয়েছে সেখানে। তা ভক্ত যেখানে পরীক্ষিত মহারাজ কিভাবে আবির্ভূত হলেন জগতে সেটা আমরা আজকে আস্বাদন করব ভাগবতমের এই অধ্যায়ে। এর আগে আমরা দেখেছি এর আগের অধ্যায়ে গতকাল আমরা আলোচনা করেছি গত ক্লাসে যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করলেন সবাই কিভাবে অভ্যর্থনা করেছেন গুণগান করেছেন। তা এখন আমরা সৌনক ঋষি আবার প্রশ্ন করছেন যে প্রশ্ন আগেই করেছিলেন। তা সুত গোস্বামী অন্য কিছু বর্ণনা করতে যে সৌনক ঋষি আবারও সেই প্রশ্নটাকে টেনে এনেছেন। যেরকম আগে প্রশ্ন করেছিলেন ভাগবতমের আবির্ভাব কি করে হয়েছে আমরা ইতিপূর্বে আমরা শ্রবণ করেছি তার উত্তর। ওনার প্রশ্ন ছিল পরীক্ষিত মহারাজের কথা আপনি বলুন উনি রাজা কি করে সুখদেব গোস্বামী মুক্ত পুরুষ তার সঙ্গে ওনার দেখা হলো। সুখদেব গোস্বামী গৃহস্থদের বাড়িতে গোদহন কালের বেশি সময় অপেক্ষা করেন না। তো কি করে উনি 7 দিন সেখানে কাটালেন। তা পরীক্ষিত মহারাজের কথা বলুন সুখদেব গোস্বামীর কথা বলুন। তো এখানে প্রথমে শ্রবণকর্তা যে পরীক্ষিত মহারাজ ওনাকে আনয়ন করা হচ্ছে। তারপরে বক্তা আসবেন সুখদেব গোস্বামী তারপরে আসল ভাগবত কথা শুরু হবে। এর আগে তো কি বলে ভাগবতমের মঙ্গলাচরণ অথবা গৌরচন্দ্রিকা সেগুলো এখন হচ্ছে। তা সেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সেখানে হচ্ছে। তো এখন আমরা আজকে আলোচনা করব এই অধ্যায় দ্বাদশ অধ্যায়ে পরীক্ষিত মহারাজের জন্ম। শ্রী শৌনক উবাচ অশ্বত্থামাপসৃষ্টেন ব্রহ্মশীর্যরু তেজসা উত্তরায় হত গর্ভ ঈশেনা জীবিত পুনঃ। উত্তরায় হত গর্ভ অলরেডি উত্তরার গর্ভ দগ্ধ হয়ে গেছে বিনষ্ট হয়ে গেছিল। ঈশনা জীবিত পুনঃ গর্ভ ঈশিত কিভাবে তার আবার রক্ষা পেলেন। সৌনিক মুনি বললেন
অশ্বত্থামার দ্বারা উপদৃষ্ট ভয়ঙ্কর এবং অপরাজেয় ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের জননী উত্তরা দেবীর গর্ভ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিত রক্ষা পান। কি করে সম্ভব? আমরা শুনেছি যে অশ্বত্থামা যে ব্রহ্মাস্ত্র, তার দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিত উত্তরার গর্ভ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা মহারাজ রক্ষা পান, এটা শুনেছি। তস্য জন্ম মহাবুদ্ধি কর্মানা চ মহাত্মন, তার জন্ম তস্য জন্ম মহাবুদ্ধে, মহাবুদ্ধি সম্পন্ন যে তার জন্ম, কর্মানি চ মহাত্মন, তার কর্ম, তার জন্ম, তার কর্ম প্রেত গতবান যথা। অতীব বুদ্ধি সম্পন্ন পরম ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিত কেমন করে সেই গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, কেমন করে তার মৃত্যু হলো, তার মৃত্যুর পরে তিনি কোন গতি প্রাপ্ত হলেন, প্রশ্ন করলেন। যে কেমন করে তার জন্ম হলো, তিনি অলরেডি গর্ভে দগ্ধ হয়ে গেছিলেন, ভগবানের দ্বারা কিভাবে রক্ষিত হলো, কিভাবে তার জন্ম হলো, কিভাবে তার মৃত্যু হলো, আর মৃত্যুর পরে কি গতি প্রাপ্ত হলেন। তদিদং শ্রুতিমিচ্ছাম গতিতং যদি মন নশে ব্রহীন শ্রদ্ধাধানানাং যস্য জ্ঞান মদাসুক। হে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে, যে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সুখদেব গোস্বামী অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, আমরা সকলে শ্রদ্ধা সহকারে তার কথা শুনতে চাই, দয়া করে এ বিষয়ে কিছু বলুন। প্রথমে প্রশ্ন এইটাই আবার বলছেন যে পরীক্ষিত মহারাজের জন্ম কিভাবে হয়েছিল, মৃত্যু কিভাবে হলো, কি গতি প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং পরীক্ষিত মহারাজের কাছে আমরা শুনেছি যে সুখদেব গোস্বামী অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান ভাগবত বলেছিলেন, দয়া করে তার কথা, শ্রদ্ধা সহকারে তার কথা আমরা শুনতে চাই, দয়া করে বলুন। অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্মকর্ম বলুন, সুখদেব গোস্বামীর কথাও বলুন। এখানে সৌনিক ঋষি সুত গোস্বামীকে প্রশ্ন করছেন। ৮৮,০০০ মুনি ঋষিরা সমবেত হয়েছিলেন নৈমিষারণ্যে। তো এখানে প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছে, দিব্য জ্ঞান লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সদ্গুরুর কাছ থেকে নিষ্ঠাপূর্বক শ্রবণ করা। ভগবানের কথা শ্রবণ না করে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যাবে না। আধ্যাত্মিক জ্ঞান শুধুমাত্র শ্রবণের দ্বারা হয়। আর কার কাছে শ্রবণ করতে হবে? বৈষ্ণবের কাছ থেকে। যাহ ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে, একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে। মহাপ্রভুর কাছে বাংলা থেকে একজন লেখক একটা মহাপ্রভু বিষয়ক নাটক রচনা করে মহাপ্রভুকে দেখাবেন বলে গিয়েছিলেন। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীকে দেখালেন, অন্য ভক্তদের দেখালে, তারা বলে হ্যাঁ খুব সুন্দর সুন্দর হয়েছে, কিন্তু মহাপ্রভু কোনো কিছু দেখতেন না যদি স্বরূপ দামোদর প্রথমে দেখে সেটা কি বলে কনফার্ম না করতেন, বলে এটা ঠিক আছে, তাহলে মহাপ্রভু দেখতেন। তা ভক্তরা স্বরূপ দামোদরকে বললেন, স্বরূপ দামোদর দেখে আদ্যপান্ত অনেক দোষ দেখালেন যে এই সব সিদ্ধান্তে ভুল। তারা জগন্নাথ আর জগন্নাথের বিগ্রহ আলাদা করেছেন। ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগন্নাথকে আলাদা করেছেন, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। এবং স্বরূপ দামোদর অনেক ভুল দেখালেন, এটা ভুল, একদম মাথা নিচু হয়ে গেল। দেখছেন খুব নিরুৎসাহিত হচ্ছেন, তখন তাকে উপদেশ দেওয়ার সময় স্বরূপ দামোদর বললেন, দুঃখ করো না, তুমি ভাগবত যদি পড়তে চাও বৈষ্ণবের কাছে যাও।
ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ, গৌরাঙ্গের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ, তবেই জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ। গৌরাঙ্গের ভক্তগণে মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গ করতে হবে, তাহলে তবে তো জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ, সিদ্ধান্ত জানতে হবে। তাই জানার জন্য, তত্ত্ববস্তু জানার জন্য ভক্তদের কাছে গেলে তদ বিজ্ঞানার্থাংশ গুরুমে ভাবি গচ্ছে। সমিত পানি শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ, যিনি শ্রুতি শাস্ত্রে পারদর্শী, ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন, তার কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করলেই লাভবান হতে পারবো আমরা। তাই প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন যে দিব্য জ্ঞান লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সদ্গুরুর কাছে শ্রবণ করা, অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে শ্রবণ করতে হবে। যাহো ভাগবত পড়ো গিয়া ভাগবতের স্থানে, একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে। গ্রন্থ ভাগবত অধ্যয়ন করতে হয় ব্যক্তি ভাগবতের কাছে যে। তাই সৌনিকাদি ঋষিরা সুত গোস্বামীকে এরকম পরম ভক্ত পেয়েছেন, তাই উনি প্রশ্ন করছেন। আর যেমন প্রশ্নকর্তা তেমনি বক্তা সুত গোস্বামী, যিনি হচ্ছেন সুখদেব গোস্বামীর শিষ্য, সুখদেব গোস্বামীর কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই জ্ঞান সুত গোস্বামীর কাছে বর্তিয়েছে, গুরু এবং পরম্পরা প্রাপ্ত। তখন সুত গোস্বামী বলতে শুরু করেছেন। প্রথমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালের গুণ বর্ণনা দিচ্ছেন। সুত উবাচ আপিপলব্ধ রাজ পিতৃবদ রঞ্জয় প্রজা নিষ্প্রিয় সর্বকামেব কৃষ্ণ পাদানুসেবয়া। কৃষ্ণ পাদানুসেবয়া সর্বকামেভ্য, নিষ্প্রিয় সর্বকামেভ্য। সুত গোস্বামী বলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির তার রাজত্বকালে সকলকে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠিক তার পিতার মতন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরন্তরভাবে সেবা সম্পাদনের ফলে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সকল প্রকার ইন্দ্র পরিতৃপ্তির বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। নিজের ভোগলিপ্সা ইন্দ্র ভোগের ইচ্ছা থেকে মুক্ত ছিলেন। কেন ছিলেন? কৃষ্ণ পাদানুসেবয়া। নিষ্প্রিয় সর্বকামেভ্য, যুধিষ্ঠির মহারাজ নিষ্প্রিয় ছিলেন, অনাসক্ত ছিলেন। সর্বকামেভ্য, সমস্ত ভোগ্য বিষয়ে নিষ্প্রিয় ছিলেন। কেন ছিলেন? কৃষ্ণ পাদানুসেবয়া, কৃষ্ণের পাদপদ্মে সেবাতে যুক্ত ছিলেন বলে। আর্টিফিশিয়ালি বিষয় থেকে মনকে সরানো যাবে না। সাময়িকভাবে কিছু যোগ তপস্যা করা যায়, তাতে হবে না। কিন্তু ভগবানের সেবায় যদি কেউ যুক্ত থাকবে, স্বাভাবিকভাবে জড় বিষয়ের ভোগের প্রতি সে আর লোলুপ হতে হবে না। নিজেকে বিষয় থেকে মুক্ত করতে পারবে যদি গৌরাঙ্গের নিতাইয়ের কৃপা হবে, তাদের সেবাতে যুক্ত থাকা যায়। তাই এখানে যুধিষ্ঠির মহারাজের গুণগান করতে বলছেন। তিনি সমস্ত প্রজাদের তিনি রক্ষা করতেন পিতামাতার মতন, তাদেরকে সে সুখ সমৃদ্ধি প্রদান করতেন। এবং যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণ পাদানুসেবয়া, সবসময় কৃষ্ণ পাদপদ্মের সেবায় যুক্ত থাকতেন বলে তিনি নিষ্প্রিয় সর্বকামেভ্য, সমস্ত কামনা বাসনা থেকে নিষ্প্রিয় ছিলেন। তার রাজ্যে সম্পদ ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ ছিল। সম্পদ ক্রতবলোকা মহিষী ভ্রাতরা মহি জম্পুদীপাধিপত্যম চর্চ ত্রিবিদম গতা। তার যশ
ত্রিবিদম ত্রিদিবম, স্বর্গ মর্ত পাতাল সব জায়গায় ঘোষিত হয়েছিল, ত্রিদিবম স্বর্গলোক পর্যন্ত। যুধিষ্ঠির মহারাজ পার্থিব ঐশ্বর্যের কথা, তার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা গন্তব্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার কথা, মহিষীদের কথা, পরাক্রমের কথা, ভ্রাতাদের কথা, রাজ্যের কথা, সমস্ত গুণগান তার স্বর্গ পর্যন্ত প্রবাহিত হলো, স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল তার এত গুণগান দিব্যগান। এবে যশ ঘুচুক ত্রিভুবন, শুদ্ধ ভক্তের কথা ত্রিভুবনে ঘোষিত হয়। এবে যশ ঘুচুক ত্রিভুবন। কিন্তে কাম সুরস্পৃহা মুকুন্দ মনস জিতা, দ্বিজা অধীন যৌ মুদং রাগং ক্ষুদিতস্য যথেতরা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল যে স্বর্গের অধিবাসীরাও তারা তা লাভ করার বাসনা করতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় মগ্ন ছিলেন তাই ভগবত সেবা ভিন্ন অন্য কিছু তাকে সন্তুষ্ট করতে পারত না। তিনি মুকুন্দ মনস দ্বিজা, মুকুন্দ ভগবত ভাবনাময় ভক্তের দিক, সবসময় ভগবানের চিন্তাতে ভাবনায় মত, তাই অন্য কিছু। তারপরে সুত গোস্বামী বলছেন, হে ভৃগুনন্দন, এখন পরীক্ষিত মহারাজের জন্ম কাহিনী বর্ণনা। এখানে তার পিতা, তার দাদু হচ্ছে যুধিষ্ঠির মহারাজ। পিতা তো দেহত্যাগ করেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তা যুধিষ্ঠির মহারাজ তখন রাজা, আর তার নাতি যে পরীক্ষিত মহারাজের জন্ম, সেই কাহিনী এখন বর্ণনা। মাতৃগর্ভবত বীর শতদা ভৃগুনন্দন, দদর্শ পুরুষ কর্চিদ মানস্তত্রে তেজসা। হে ভৃগুনন্দন সৌনক, মাতা উত্তরার গর্ভে অবস্থানকালে মহাবীর পরীক্ষিত অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের তাপে যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। দেখুন, শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে, অন্তকালে চমাবেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম, যা প্রয়াতি সমদ্ভাব জাত নাস্তত্রী সংশয়। অন্তকালে চমে, অন্তিম কালে যে আমার কথা স্মরণ করবে সে দেহত্যাগ করার পরে আমার লোকে যাবে। আর পরীক্ষিত মহারাজ অন্তিম কাল নয়, তিনি জন্মের সময় ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। এই জগতে আসার সময় এই জগৎ জীব আমরা কত কষ্ট পাই, কিন্তু ভক্ত যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তারা সর্বক্ষেত্রে ভগবান চিত্ততে। এখানে জন্মগ্রহণের সময় পরীক্ষিত মহারাজ এত উন্নত, যখন অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করেছে, তারা 5টা ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছে পঞ্চ পাণ্ডবের দিকে, আর একটা ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছে পাণ্ডবদের লাস্ট বংশধর যে পরীক্ষিত মহারাজ উত্তরার গর্ভে আছে তাকে মারার জন্য। তখন সেই এখানে সুত গোস্বামী বলছেন, হে ভৃগুনন্দন সৌনিক শোনো, মাতা উত্তরার গর্ভে অবস্থানকালে মহাবীর পরীক্ষিত অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিত ব্রহ্মাস্ত্রের তাপে যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন, তাপ অনুভব করছেন, ব্রহ্মাস্ত্রের তাপ, কিন্তু তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করছিলেন। প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন, 7 মাস গর্ভে এই সময় হয়। মৃত্যুর পর জীব সাধারণত 7 মাস ধরে সমাধিস্থ অবস্থায় থাকেন। জীব তার কর্ম অনুসারে পিতার বীর্যে যারা মাতার গর্ভে প্রবেশ করে, এইভাবে সে তার বাঞ্ছিত দেহ প্রাপ্ত হয়। এটি জীবের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণের নিয়ম। সে যখন তার সমাধি থেকে জেগে ওঠে, তখন গর্ভের ভিতরে আবদ্ধ থাকার ফলে সে অত্যন্ত অসুবিধা অনুভব করে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাইছেন, জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে, একবার প্রভু দেখা দিয়া মরে
বঞ্চিলে এদিন দাসে, বঞ্চিলে এদিন দাসে, তখন ভাবিন জনম পাইয়া করিব ভজন তব। জনম হইল পরিমায়া জালে, না হইল জ্ঞান লব। 7 মাস পরে যখন আমাদের চেতনা ফেরে, তখন গর্ভে খুব কষ্ট পাই, তখন ত্রাহি ত্রাহি করি, তখন ভগবান একবার দর্শন দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন মনে মনে ভেবেছিলাম প্রভু জন্মগ্রহণ হলেই তোমার সাধন ভজন করব, কিন্তু জন্ম হলো মায়ার জালে পড়ে, সব ভুলে গেলাম। তাই মহারাজ পরীক্ষিত তার মাতার গর্ভে ছিলেন, তখন অশ্বত্থামা দ্বারা নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে তারা তিনি আহত হন এবং তার ফলে তিনি প্রচন্ড তাপ অনুভব করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই ভগবান তার সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সেই গর্ভে আবির্ভূত হন। শিশু পরীক্ষিত দেখতে পেয়েছিলেন যে কেউ তাকে রক্ষা করতে এসেছে, সেই অবস্থাতেই শিশু পরীক্ষিত সে অসহ্য তাপ সহ্য করেছিলেন। পরীক্ষিত মহারাজ গর্ভে থাকা অবস্থায় দেখছেন কেউ তাকে রক্ষা করছেন। আমরা পরের সে দেখব, তাকে দেখতে পাচ্ছেন কেমন তার পরিমাণ, তার বসন ভূষণ, তার মুকুট, সব পরীক্ষিত মহারাজ দর্শন করতে পাচ্ছেন। ভগবান বিষ্ণু শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রূপে সুন্দর কিরীটি ভূষণ, সুন্দর ভূষণে সজ্জিত, সব কি কাপড় পরে আছেন সবকিছু বর্ণনা করছেন। সুত গোস্বামী বললেন, অঙ্গুষ্ট মাত্র অমলম স্ফুরত পুরট মৌলিনম অপিত দর্শনম শ্যামম তড়িৎ বাসন অচ্যুতম। তিনি ভগবান ছিলেন, কেমন ছিলেন? অঙ্গুষ্ট পরিমাণ, আঙুলের মতন পরিমাণ দীর্ঘ, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত, জড় জগতের অতীত। তার অচ্যুত এবং অপূর্ব সুন্দর দেহটি ছিল ঘন শ্যাম বর্ণ, তার পরনে তড়িৎ বর্ণ পীতবসন এবং মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণ মুকুট। পরনে কেমন কি ছিল? তড়িৎ বসন পীতবসন। পীতবসন পরি ময়ূরের শিখাধারী, মুরলিতে সদা ঢাকো রাধা রাধা নাম। বলছে মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণ মুকুট ছিল। এইভাবে শিশু পরীক্ষিত তাকে দর্শন করেছিলেন। দেখুন, জন্মগ্রহণের সময় ভগবানকে দর্শন করেছেন। তার আর কি কি রূপ ছিল, দেখতে কেমন ছিল, কয়টা হাত ছিল বলছেন। ভগবান ছিলেন চতুর্ভুজ সম্পন্ন, তার কর্ণে ছিল তপ্ত কাঞ্চনের কুণ্ডল, সুন্দর কুণ্ডল কানে ছিল। তার ক্রোধবশত, যেহেতু অশ্বত্থামার প্রতি ভগবান ক্রোধ হয়েছে, ক্রোধবশত তার চক্ষু আরো 3 ছিল, যে আমার ভক্তকে মারছে, আর ভগবান তখন ক্রোধান্বিত হয়ে যায়। যেমন ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন নরসিংহ ভগবান, প্রকট হয়ে কি ক্রোধ, সে তার চুলগুলো লম্বা হয়ে খাড়া হয়েছে। আর নরসিংহদেব ভগবান আবির্ভূত হয়ে সেই হিরণ্যকশিপুর তো বধ করলেন, তো রাগ যাচ্ছে না, আমার ভক্তকে এমন কষ্ট দিল। তাই ভগবান খুব রাগান্বিত হয় যখন ভক্তকে কেউ কষ্ট দেয়। এই জন্য জীবনে চেষ্টা করতে কোনো ভক্তের হৃদয়ে যেন কষ্ট না লাগে, কোনো ভক্তের কষ্টের কারণ যেন আমি না হই। তাই ভগবান সেটা রক্ষা করেন না। ভগবান নিজে সুদর্শন চক্র ধারণ করেন, যদিও তৃণাদপি শুনেছেন শ্লোক বলেছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, কিন্তু যখন নিত্যানন্দের গায়ে আঘাত এনেছে মহাপ্রভু, তৃণাদপিতা ভুলে গিয়ে কোথায় সুদর্শন, কোথায় সুদর্শন, নিতাইয়ের কপালে আঘাত করেছে, সহ্য করতে পারলেন না, সুদর্শন ডাকলেন। তার ঠিক এখানেও তার কর্ণে তিনি চতুর্ভুজ ধারী, শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী, তার কর্ণে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের কুণ্ডল,
ক্রোধবশত তার চক্ষু হয়েছিল আরক্তিম। তিনি যখন ভ্রমণ করছিলেন তখন তার গদা উল্কার মতো নিরন্তর তার চতুর্দিকে ঘুরছিল। ও গদাধারী ভগবান চারিদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে সেই কি বলে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন। ভগবান গর্বেও যেতে রাজি ভক্তকে রক্ষা করার জন্য। ভক্ত যদি সেখানে কষ্ট পায় সেখানেও ভগবান প্রবেশ করেন। তাই ভক্ত হতে হবে। পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরায়ে, তব ভক্তি রহু ভক্তি বিনোদরে হৃদয়ে। স্বর্গে থাকি নরকে যাকে থাকি পশু পাখি হয়ে কীট পতঙ্গ হই তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই, আমি যেন ভক্ত হতে পারি। ভক্ত হলেই ভগবান রক্ষা করবেন। সে কোথায় আছে তাও দেখবেন না, স্বর্গে আছে কি নরকে আছে তাও দেখবেন না, ভগবান তাকে রক্ষা করবেই করবে। তাই ভগবান গর্বে গিয়েও পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করেছেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলছেন যশৈক নিঃশেষ কাল মথাবলম্বী। ভগবান ভগবদ গীতায় ঘোষণা করে দিয়েছেন, অর্জুনকে দিয়ে বলছেন অর্জুন তুমি আমার ভক্ত, তুমি বরঞ্চ ঘোষণা করে দাও। আমিও তো অনেক সময় আমার ঘোষণাটাকে ব্রেক করি, কিন্তু ভক্তের প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করি। ভীষ্মদেবের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। তাই তুমি ঘোষণা করো নমে ভক্তা প্রণশ্যতি, আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হবে না। আমরা আগে দেখেছি পঞ্চপাণ্ডব ভগবানের ভক্ত। পঞ্চপাণ্ডব ভগবানকে প্রার্থনাও করেনি, ভগবান এই ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন, প্রার্থনাও করেনি। ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছে অশ্বত্থামা, পঞ্চপাণ্ডবের দিকে 5টা বাণ ছেড়েছে, আর 5 জন নিজের নিজের ধনুর্বাণ তুলে নিয়েছেন রক্ষা পাবে, কিন্তু ভগবান জানেন ওরা রক্ষা ওইভাবে রক্ষিত হবে না। তাই ভগবানকে প্রার্থনাও করেনি। দ্রৌপদী তো ফুকারে ছিলেন, হে গোবিন্দ হে মধুসূদন মাধব বলেছিলেন, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব বলেওনি। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান দেখলেন তাদের দরকার। উত্তরা তো এখানে প্রার্থনা করেছেন পাহি পাহি মহাযোগীন ভক্তানাম অভয়ঙ্কর, পাহি পাহি মহাযোগীন ভক্তানাম অভয়ঙ্কর, রক্ষা করুন রক্ষা করুন হে যোগেশ্বর ভগবান অভয়ঙ্কর, ভক্তদের অভয় দানকারী আপনি একমাত্র। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব প্রার্থনা না করলেও ভগবান তাদের রক্ষা করেছিলেন। তাই ভক্ত কখনো বলতে পারে নাও বলতে পারে, বলুক আর না বলুক ভগবান তাকে রক্ষা করবেই করবে। নামে ভক্তা প্রণশ্যতি, ভক্তের বিনাশ হবে না। উত্তরার গর্ভে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠ ধামবাসী পূর্ণ নারায়ণ মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। স্বয়ং ভগবান বৈকুণ্ঠ নারায়ণ আর উত্তরার গর্ভে অঙ্গুষ্ঠ। তিনি তার অক্ষম ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য অর্চা বিগ্রহ রূপে ধারণ করেন। এখানে প্রভুপাদ বলছেন অনেক সময় ভক্তরা ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করার ক্ষমতা হয় না, সেই জন্য ভক্তদের কৃপা করার জন্য ভগবান এই ভক্তের কাছে অর্চা বিগ্রহ রূপে বিগ্রহ রূপে ভক্তর কাছে প্রকটিত হয়, ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন। অর্চা বিগ্রহের কৃপায় জড়জগতের সমস্ত ভক্ত অনায়াসে ভগবানের সমর্পবর্তী হতে পারে। এখানে প্রভুপাদ অর্চা বিগ্রহের কৃপায়, অর্চা বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান, তার কৃপায় যেমন বৈকুণ্ঠের ভগবান, উত্তরার গর্ভের ভগবান, অর্চা বিগ্রহ ভগবান, কোনো পার্থক্য নেই। অর্চা বিগ্রহের কৃপায় জড়জগতের সমস্ত ভক্ত অনায়াসে ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারে, যদিও তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতএব অপ্রাকৃত ভক্তদের গোচরীভূত হওয়ার জন্য অর্চা বিগ্রহ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণ চিন্ময় স্বরূপ অর্চা বিগ্রহ।
ভগবান এই অর্চা বিগ্রহ কখনো জড় বলে মনে করা উচিত নয়। এরপরের শ্লোকে কি বলছেন? অস্ত্র তেজ সগদয়া নিরীহমি গোপতি বিধমস্ত সন্নিকর্ষে পর্যশক ঈশ্বচ। সূর্য যেমন হিমরাশি ভস্মীভূত করে, সূর্য উদয় হলে যেমন ঠান্ডা চলে যায়, তেমনি ভগবান তার গদার প্রভাবে অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বিনাশ করে দিয়েছিলেন। গর্ভস্থিত শিশু তাকে দর্শন করেছিলেন, তিনি কে ছিলেন সে সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। উত্তরার গর্ভস্থ শিশু অর্থাৎ পরীক্ষিত তাকে দর্শন করেছিলেন, তিনি সে সম্বন্ধে তিনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। এইভাবে শিশু পরীক্ষিত কে দর্শন দান করে স্থান ও কালের অতীত সর্বদিক ব্যাপ্ত সর্বশক্তি মান ধর্ম রক্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রী হরি অন্তর্নিত হলেন। ভগবান পরীক্ষিতকে দর্শন দিলেন, তার সুরক্ষা করলেন। কেমন সুরক্ষা করলেন? সূর্য উদয় হলে যেমন ঠান্ডা চলে যায়, হয়তো রাত্রে কনকনে ঠান্ডা আমরা কাঁপছি, যখন সূর্যের উদয় হলো ঠান্ডা চলে গেল। ঠিক সেরকম অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের তাপে যখন পরীক্ষিত মহারাজ দগ্ধ হচ্ছিলেন, তখন ভগবান সেখানে প্রকট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে করে সেই তাপ নষ্ট হয়ে গেল। তাই এভাবে সেখানে দর্শন পেলেন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী, গদা ঘুরাচ্ছেন, সুন্দর কিরীটে বসন, সুন্দর কুণ্ডল ভূষিত ভগবান পরীক্ষিত মহারাজ, তাকে উনি দর্শন করছেন। তত সর্বগুণাদরকে শাকুল গ্রয়া যজ্ঞ বংশধর পাণ্ডর ভুয় পাণ্ডবরি বৈজস। তারপর শুভ গ্রহ সমূহ অন্যান্য অনুকূল গ্রহের সঙ্গে সম্মিলিত হলে পাণ্ডু সদৃশ তেজস্বী পাণ্ডুর বংশধর জন্মগ্রহণ করলেন। পাণ্ডুর যেমন অনেক গুণাবলী ছিল, সেই পাণ্ডুর বংশধর তিনি আবির্ভূত হলেন। শুভক্ষণে শুভ নক্ষত্রে আসলেন। উত্তম সুকৃতি সম্পন্ন জনসাধারণের প্রভাবেই কেবল জড় জগতের শান্তি সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। তস্য প্রীত মনা রাজা বিপ্রধম কৃপা দেবে জাতকং কারয়ামাস বাচয়িতা চ মঙ্গল। পরীক্ষিত মহারাজ যখন আবির্ভূত হলেন, সেই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্ল চিত্তে আনন্দিত, নাতি হয়েছে, নাতি সেই নবজাত বালকের জাতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। সেখানে ধৌম্য, কৃপাচার্য প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণরা সেখানে এসে মঙ্গলজনক স্বস্তি বাসং ওং সাহানাং ভবতু সাহানাং ভবতু সাহাবীর্য করব, এরকম সব স্বস্তি বাচন বললেন। ব্রাহ্মণরা শুভ কর্ম করলেন, কারণ যুধিষ্ঠির মহারাজ খুবই আনন্দিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ধৌম্য, কৃপাচার্য, এনারা সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন। অনেক সুন্দর সুন্দর তাৎপর্য, তাই কিন্তু আমাদের সময় অল্প। আমরা হিরণ্যগাং মহিংগ্রামাং হস্তাদা প্রতিবর্ণনাম প্রপট্ট চ বিপ্রেভ্য প্রজাতীর্থে সতীর্থবিদ। কিভাবে কখন কোথায় দান করতে হয় সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠির পুত্র সন্তানের জন্য জন্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, গাভী, ভূমি, গ্রাম, হস্তি ও অশ্ব ও উত্তম অন্ন শস্যাদি দান করেছিলেন। কিভাবে কখন কোথায় দান করতে হয় সে বিষয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির খুব ভালোভাবে জানতেন। আর পুত্র যখন যুধিষ্ঠির তার বংশে পুত্র সন্তানের যখন জন্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, গাভী, ভূমি, গ্রাম, হস্তি, অশ্ব, উত্তম এগুলো সব দান করেছিলেন।
রাজা ভালোভাবে জানতেন কোথায় কখন দান করতে হয়। দান কখনো অন্ধভাবে দেওয়া হতো না, তা ব্যর্থ হতো না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দান এমনই ব্যক্তিদের দেওয়া উচিত যারা তাদের আধ্যাত্মিক বিকাশের ফলে দান গ্রহণের যোগ্য। তথাকথিত দৈত্য নারায়ণের সেবা নয়, বলছেন। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শিশু যতক্ষণ নারীর দ্বারা মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততক্ষণ শিশু এবং মাকে এক দেহ বলে মনে করা হয়, কিন্তু যখনই নারী ছিন্ন করা হয় তখনই শিশুটি মা থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। তখন জাতকর্ম সংস্কার সম্পাদন হয়। নবজাত শিশুকে দেখার জন্য প্রশাসক দেবতারা, পিতৃপুরুষেরা আসেন এবং সেই উপলক্ষে সমাজের পারমার্থিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের ধন বিতরণ করা হয়। এভাবে দান। তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ তার বংশে পুত্র সন্তানের জন্মে তিনি অনেক কিছু দান করেছে। স্বর্ণ, গাভী, ভূমি, গ্রাম, হস্তি এগুলো দান করেছিলেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা দান লাভে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পুরো কুলশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে বললেন, তার এই পুত্রটি অবশ্যই পুরুবংশের উপযুক্ত। তার এই পুত্রটি পুরুবংশের উপযুক্ত হবে। এভাবে যত দান দিয়েছে তত বেশি বেশি করে গুণদান করেছেন। ব্রাহ্মণরা বলেন, মহাপ্রভাবশালী এই সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এই নির্মল সন্তানটিকে পুনরুদ্ধার করেছেন। এক অব্যর্থ অতি প্রাকৃত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে যখন তার বিনাশ অনিবার্য হয়েছিল তখন তাকে রক্ষা করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা বললেন, এক বিষ্ণু ভক্ত জন্ম হয়েছে, কারণ এই বিষ্ণু তিনি অনুগ্রহ করে এসে সন্তানকে পুনরুদ্ধার করেছেন। অলরেডি দগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে। তা প্রভুপাদ তার মুড এন্ড মিশন এখানে বলছেন না, তার আগে আমরা বলি, সর্বশক্তিমান এবং সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুটি কারণে শিশু পরীক্ষিতকে রক্ষা করেছেন। দুটো কারণে রক্ষা করেছিলেন। কি কারণ দুটো? প্রথম কারণটা হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে সে শিশুটি তার মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই নিষ্কলুষ ছিল। তিনি শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, হৃদয় থেকেই তিনি মাতৃগর্ভে থেকেই তিনি নিষ্কলুষ ছিল, তাই তা জেনে ভগবান তাকে রক্ষা করেছিল। দ্বিতীয় কারণটি ছিল হচ্ছে শিশুটি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পুণ্যবান পুরুর একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র সন্তান ছিলেন। এই ছিল একমাত্র উত্তরাধিকারী। ভগবান চান যে শান্তি সমৃদ্ধি সম্পন্ন জীবনের বাস্তবিক প্রগতির জন্য তার প্রতিনিধি রূপে পুণ্যবান রাজারা যেন বংশে পরম্পরায় পৃথিবী শাসন করেন। এটা ভগবানের ইচ্ছা। ভগবানের প্রতিনিধির স্বরূপ শুদ্ধ ভক্তরা জগৎ পরিচালনা করবে, মানুষের উপকার করবে, এটা বলা আছে। তাই প্রভুপাদ মুড অ্যান্ড মিশন সেখানে লিখছেন, ভগবান এই প্রকার অনন্য ভক্তেরা পৃথিবীতে আসেন ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ভগবান চান যে জড় জগতে ভ্রাম্যমান বদ্ধ জীবেরা যেন উদ্ধার লাভ করে, তাদের প্রকৃত এলায় ভগবত ধামে ফিরে যায়। তাই তিনি বেদের মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্র রচনা করে তিনি কি করেন? জগৎ জীবের উদ্ধার করার জন্য বৈদিক শাস্ত্র দেন, সাধু মহাত্মাদের দূত রূপে প্রেরণ করেন এবং তার প্রতিনিধি রূপে গুরু রূপে নিযুক্ত করে তাদের সহায়তা করেন। এই বদ্ধজীবকে উপকার করার জন্য তিনটে। এক হচ্ছে শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ভগবান শাস্ত্র দেন। মায়ামুগ্ধ জীবের নাই শত কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান, জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কইল বেদ পুরাণ। আর তিনি সাধু মহাত্মাদের দূত রূপে প্রেরণ করেন। যাও সাধুরা, যাও দূত আমার প্রতিনিধি রূপে সবার দ্বারে দ্বারে, যারে দেখো তারে কহো, যারে দেখো তারে কহো কৃষ্ণ নাম, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও এই দেশ।
যে যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও এই দেশ। যারে দেখো তারেই কৃষ্ণ উপদেশ দাও, আমার আজ্ঞায় গুরু হয়ে যাও। তাই সাধু মহাত্মাদের দূত রূপে প্রেরণ করেন, শাস্ত্র দিয়ে কৃপা করেন বদ্ধজীবকে। সাধু মহাত্মারা আসেন, সাধু শুদ্ধ ভক্ত, তারা তো ভগবানের সঙ্গে সবসময় আছেন, আনন্দে আছেন। আমার মতো বদ্ধজীবকে কৃপা করার জন্য সাধু মহাত্মাদের ভগবান দূত রূপে প্রেরণ করেন এবং ভগবানের প্রতিনিধি গুরু রূপে গুরুদেবকে প্রেরণ করেন, যাও। যেমন ধ্রুব মহারাজ ভগবানকে ডাকছিলেন, ভগবান বলছেন নারদ মুনিকে ডেকে বলছেন, নারদ ও আমাকে দর্শন করতে চায়, তুমি যাও আগে তাকে দীক্ষা দাও, তারপরে আমি তাকে দর্শন দেব। তাই এইভাবে গুরু রূপে, এইবার তিনটে রূপে তিনি জগৎজীবকে। তস্মান্না বিষ্ণুরাত ইতে লোকে ভবিষ্যতি সসন্দেহ মহাভাগ মহাভাগবত মহান। পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক যেহেতু রক্ষিত হয়েছিলেন, তাই এই শিশুটি জগতের বিষ্ণুরাত নামে প্রসিদ্ধ হবে। এই শিশুর নাম কি হবে? বিষ্ণুরাত। তিনি বিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত, তাই তিনি বিষ্ণুরাত নামে প্রসিদ্ধ হবেন। হে মহাভাগ্যবান, এই শিশুটি যে ভগবানের উত্তম ভক্ত হবেন, সমস্ত সদ্গুণে ভূষিত হবেন, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সব ব্রাহ্মণরা যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ শোনো এই পুত্রের গুণাবলী। বিষ্ণু দ্বারা রক্ষিত বলে এই শিশুর নাম হবে বিষ্ণুরাত। এই শিশুটি ভগবানের উত্তম ভক্ত হবে। সব থেকে মহান গুণ হচ্ছে উত্তম ভক্ত হওয়া, আর সমস্ত সদ্গুণাবলী বিশিষ্ট হবে। সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ যে ভক্ত হবে তার তো সব গুণাবলী আসবেই। যস্যাস্তি ভক্তির ভগবতা কিঞ্চন সর্বৈ গুণস্তত্র সমাসতে সুরা হরাভক্তস্য কুতো মহদ্গুণ মনোরথে নাশতি ধাবতি বহি। যারা ভগবানের ভক্ত তাদের ভিতরে সমস্ত সদ্গুণাবলী আসে। এইভাবে পরীক্ষিত মহারাজের ভিতরেও সেই সব দিব্য গুণাবলী আসবে। তিনি শুদ্ধ ভক্ত হবেন, সমস্ত গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হবেন। এসব ভবিষ্যৎবাণী ব্রাহ্মণরা বলছেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে। তখন রাজা আবার প্রশ্ন করলেন, এত ভালো ভালো কথা বলছেন, তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ আবার প্রশ্ন করলেন যে হে মহাত্মাগণ, এই নবজাত কুমারে কি প্রশংসা সৎকীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্র কীর্তি মহামান্য রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে? আমাদের বংশে যারা যারা মহান মহান মহর্ষি, যে কি বলে বংশের পবিত্র কীর্তি, রাজর্ষিদের কীর্তি, সে কি অনুসরণ করতে পারবে? এইরকমই পক্ষান্তরে বললেন, আমি যে নিজের কথা না বললে বংশের কথা বললেন, আমরা বলতে পারি। তিনি কি যুধিষ্ঠির মহারাজের মতন হবেন? তিনি কি পাণ্ডুর মতন হবেন? এরকম এসব কীর্তি কি তারা সে ধরে রাখতে পারবে? এখানে বলছেন শিল প্রভুপাদ সুন্দর একটা কথা বলছেন যে জোর করে গদিচ্যুত না করা পর্যন্ত কেউ রাজনীতির জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চায় না। এই প্রকার নিম্ন স্তরে মানুষেরা কিভাবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে পারে? জোর করে যখন আরেকজন মেরে দেবে, আর একজন জোর করে ঠেলে ফেলে দেবে, তখন গদি ছাড়বে। এই প্রকার নিম্ন স্তরে মানুষেরা কিভাবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে পারে? তার ফলে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তারা ঘুষ নেয়, ষড়যন্ত্র করে, মিথ্যাচার করে। তাদের বিভিন্ন পদে দায়িত্বভার প্রদান করার পূর্বে শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে আদর্শ প্রশাসক হতে হবে। যুধিষ্ঠির মহারাজ তাই প্রশ্ন করছিলেন, আমার এই বংশধর কি পূর্বপুরুষদের কীর্তি সে অক্ষুণ্ণ রাখবে?
প্রভুপাদ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করছেন, যারা শাসক হবে তাদেরকে ভাগবতম থেকে আগে শিক্ষা লাভ করা দরকার, ভাগবতের জ্ঞান আগে লাভ করা দরকার, তারপরে শাসনভার গ্রহণ করা দরকার। আমি বলছি না, ছিল প্রভুপাদ বলেছেন। ব্রাহ্মণ তখন বলতে লাগলেন, কি বললেন? ব্রাহ্মণা উচু, শ্রী ব্রাহ্মণা উচু, পার্থ প্রজাবিত সাক্ষাৎ শিষ্য করিব মানব, ব্রাহ্মণ সন্ত সন্দর্ভ রামদাস রথি যথা। ব্রাহ্মণরা বলেন, হে কুন্তী নন্দন যুধিষ্ঠির, এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষাসুর মতন প্রজারক্ষক হবে, দশরথ নন্দন শ্রী রামচন্দ্রের মতো ব্রাহ্মণের হিতকারী হবে, ইক্ষাকুর মতন প্রজারক্ষক, রামচন্দ্রের মতন হিতাকারী, ব্রাহ্মণদের নীতিপরায়ণ, বিশেষত সত্য প্রতিজ্ঞ হবেন। ইক্ষাসু মনু সবার গুণে বিভূষিত হবেন এই পরীক্ষিত মহারাজ। আর কি, এই শিশুটি উশিনরের মতন, যশস্বী শিবির মতন, বদান্য দাতা, শরণাগতের পালন করবেন। মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের মতন জ্ঞাতিবর্গ, যাজ্ঞিক সহ তার বংশে যশ বিস্তার করবেন। ধনুর্ধারীর মধ্যে এই শিশু অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী হবেন, অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ হবেন, সমুদ্রের মতো দুস্তর হবেন, এইভাবে। আর শিশুটি সিংহের মতন বিক্রমশালী, হিমালয়ের মতন সুমহান আশ্রয়, ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীল এবং পিতামাতার মতো সহনশীল হবেন। পিতামাতা সবসময় সহনশীল। ধরিত্রীর মতন, পৃথিবীর মতন সহ্য গুণ হবে। এই শিশুটি মানসিক সাম্যতার তার পিতামহ যুধিষ্ঠির অথবা ব্রহ্মার সমতুল্য হবেন। পিতামহ দাদু যুধিষ্ঠিরের মতন হবে। যুধিষ্ঠির মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন, পুরুষদের কীর্তিকে রক্ষা করবে? তাই এখানে ব্রাহ্মণরা বললেন যে এই শিশু তার পিতামহ যুধিষ্ঠিরের অথবা ব্রহ্মার সমতুল্য হবেন। কৈলাস পর্বতে অধিপতি শিবের মতন তিনি মহাবদান্য হবেন। লক্ষ্মী দেবীর আশ্রয় স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের মতন তিনি প্রত্যেকের আশ্রয় দেবেন। ভগবান জগতে সবাইকে আশ্রয় দেয়, আর শুদ্ধ ভক্ত জগৎ জীবকে আশ্রয় দেয়। মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান, গুরু আজ্ঞা হৃদে সত্য করি মান। মহিমায় গুরু কৃষ্ণ, গুরু আর কৃষ্ণ এক মহিমায়। কারণ কৃষ্ণ বদ্ধজীবকে আশ্রয় দেয়, জগৎ জীবের আশ্রয় দেয়, সবার কল্যাণ বিধান করে। ভক্ত জগৎ জীবের কল্যাণ বিধান, তাদের আশ্রয়দাতা। তাই বলছেন বিষ্ণুর মতন আশ্রয়দাতা হবে, শিবের মতন মহাবদান্য হবেন, যুধিষ্ঠিরের এবং ব্রহ্মার মতন এরকম গুণাবলী সম্পন্ন হবেন। সর্বসদ গুণ মাহাত্মে এষ কৃষ্ণ মনোব্রত রত্নী দেব ইবহ জাতিরিব ধার্মিকা। তিনি রন্তি দেবের মতন উদার হবেন, ধর্ম যাজনে মহারাজ জাতির মতন হবেন, ধর্ম যাজন করবেন। আর এই শিশুটি ধৈর্যে বলি মহারাজের মতন হবেন, প্রহ্লাদ মহারাজের মতন নৈষ্ঠিক কৃষ্ণ ভক্ত হবেন, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন, বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করবেন, সবাইকে পালন করবেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মতন গুণাবলী, ধ্রুব মহারাজের বলি মহারাজের মতন গুণাবলী তিনি সম্পন্ন হবেন। এই শিশুটি রাজর্ষিদের জন্মদাতা হবেন, বিশ্ব শান্তি ও ধর্মের স্বার্থে তিনি উশৃঙ্খল ও কলহপ্রিয় সকলের দণ্ডদাতা হবেন। শুধু ভক্ত গুণাবলী ভূষিত হবে না, তিনি আদর্শ শাসক হিসেবে যারা চোর ডাকাত বদমাইশ, যারা উশৃঙ্খল কলহপ্রিয়, তাদেরকে উনি দণ্ড দেবেন। রাজা একদিকে হবেন পরম ভক্ত, আর একদিকে হবেন দণ্ডদাতা।
যারা খারাপ। তাই এখানে প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন কলির 4টে লক্ষণ: আমিষাহার, মাদকদ্রব্য, জুয়াপাশা, অবৈধ মেলামেশা। কিন্তু লাস্টে এত এত ভালো গুণাবলী বললেন, লাস্টে একটা দুঃখের কথা ব্রাহ্মণ বলে দিলেন। কি বললেন? এ তৎসকাদাতমে মৃত্যুম দ্বিজপুত্র সজীর্যতাং প্রপত্ত সৎ উপশ্রুত মুক্ত সঙ্গ পদম হরি। মুক্ত সঙ্গ পদম। এক ব্রাহ্মণ তনয় কর্তৃক প্রেরিত এক তক্ষক নাগের দংশনে তার মৃত্যু হবে। তা শোনার পরে তিনি সমস্ত জড় জাগতিক এই কথা যে তার তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে পরীক্ষিতের কত, কিন্তু তারপরে আবার বললেন মুক্ত সঙ্গ পদ হরিং প্রপত্ত সৎ, সব কিছু পরিত্যাগ করে। তা শোনার পরে তিনি যখন পরীক্ষিত মহারাজ যেটা শুনবেন তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু হবে, তিনি সমস্ত জড়জগতে আসতে মুক্ত হবেন এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীর পাদ পদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। ব্রাহ্মণরা এটা বললেন। তার তক্ষক, ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এক তক্ষকে দ্বারা দংশন প্রাপ্ত হয়ে তার মৃত্যু হবে। যখন উনি শুনবেন যে তক্ষক 7 দিনের ভিতর তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু, সব কিছু পরিত্যাগ করে একদম তিনি গঙ্গার পাড়ে আশ্রয় নেবেন, ভগবানের পূর্ণ আশ্রয় লাভ করবেন। হে রাজন, এই বালকটি বেদব্যাস পুত্র রাজর্ষি সুখদেবের মুখ থেকে যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ জানতে ইচ্ছুক হবেন, সমস্ত জড়জাগতিক পরিত্যাগ করে ভয় লীশহীন হবেন। তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করে সুখদেব গোস্বামীর মুখপদ্ম থেকে ভগবানের কথা শ্রবণে মনোনিবেশ করবেন, সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কথাতে মনোনিবেশ করবেন, যথার্থ আত্মজ্ঞান জানতে ইচ্ছুক হবেন, সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি পরিত্যাগ করে ভয়লেশহীন হবেন, তার কোনো ভয় থাকবে না। ভবিষ্যৎবাণী করছেন ব্রাহ্মণরা, যদিও তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু হবে, এই কথা শুনবে, তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করবে, কিন্তু ভগবানের কথা শ্রবণ করে পুরো ভয় লেশ থেকে পুরোপুরি মুক্ত, ভগবানের আশ্রয় নেবে। ইতি রাগ উপদৃশ্য বিপ্রাজাত কর বিধা লব্ধয় চিতর সর্বে প্রচিগুর সকানং গৃহান। জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনার দক্ষ সেই সব ব্রাহ্মণরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের উপদেশ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে তারা ঘরে চলে গেলেন। সয়েশ লোক বিখ্যাত পরীক্ষিতি যত প্রভু পূর্বং দৃষ্টা মনোধ্যায় পরীক্ষিত নরসিত। সুতরাং এই বালক জগতের পরীক্ষিত নামে প্রসিদ্ধ হবেন, কেননা তিনি তার জন্মের পূর্বে যে পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, মাতৃগর্ভে যে ভগবানকে উনি দর্শন করেছিলেন তারই অনুসন্ধান করবে, পরীক্ষা করবেন, ইনি কি সেই ব্যক্তি যাকে আমি মাতৃ উদরে দর্শন করেছিলাম। এইভাবে পরীক্ষা করবেন বলে তার নাম হবে পরীক্ষিত। এইভাবে তিনি নিরন্তর তারই কথা তিনি চিন্তা করবেন। কার কথা? ওই মাতৃ উদরে যাকে উনি দর্শন করেছিলেন, কুন্তলধারী সুন্দর তড়িৎবর্ণ শুভ্র এবং শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী সুন্দর ভগবানকে যে দর্শন করে তার কথা সব সময় তিনি চিন্তা করবেন। এইভাবে বর্ণনা আছে। সরাজপুত্র ববিদ্যাসু শুক্ল ইবাডম আপূর্যমান পিতৃব কাষ্টাভিরিব সহন্নয়। রাজপুত্র পরীক্ষিত তার পিতামহদের অভিভাবকত্বের সস্নেহে প্রতিপালিত হয়ে শুক্লপক্ষে চন্দ্রের মতন শশীকলার মতন যা বর্ণনা দিনে 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 বর্ধিত হতে লাগলেন। তার দাদুদের স্নেহ আতিসাহ্যে তিনি শশীকলার মতন দিনে দিনে বর্ধিত হতে লাগলেন। ঠিক এই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবশজনিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কথা বিবেচনা করলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ
পরীক্ষিত মহারাজের জন্ম হয়েছে, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ ভাবলেন একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হবে, যা জ্ঞাতি বন্ধুদের আমি বধ করেছি তার ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এটা যজ্ঞ করতে চাইলেন। কিন্তু কিছু অর্থ সঙ্গের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন, আবার ভাবলেন এত বড় যজ্ঞ করতে গেলে তো অনেক অর্থ দরকার হবে, আমি কোথায় পাবো? এইসব উদ্বৃত্ত অর্থ না থাকায়, কর ভালোভাবে আদায় না হওয়ায় তিনি কোনো উপায় ছিল না। তার তহবিল ছিল না, ভাবলেন যে কর আদায় করা দরকার, তাতে কর আদায় করে তার তহবিল ভর্তি করতে হবে। মহারাজ ঐকান্তিকভাবে বিলাস সম্বন্ধে অবগত হয়ে তার ভাইরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে, আসলে যুধিষ্ঠির মহারাজ এরকম অভিলাষ ছিল যজ্ঞ করবেন এবং তাতে অনেক টাকা দরকার, কিন্তু তখন কি হবে? ভাইয়েরা চিন্তা করলেন দাদার এই ইচ্ছা কি করে পূরণ করা যায়। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে উত্তর দিকে ভাইয়েরা গমন করলেন। মহারাজ মরুত্বের পরিত্যক্ত প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করে এনেছিলেন। মহারাজ মরুত পৃথিবীর অন্যতম একজন মহান সম্রাট, তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজত্বকালের বহু পূর্বে পৃথিবী রাজত্ব করেছিলেন। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তার ধন সম্পদ রেখে গেছেন। ভগবান কৃষ্ণ গাইড দিলেন, যাও ওখানে গেলেই অনেক ধনরত্ন পাবে। সেই সম্পদের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে 3টি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন। এইভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন জনিত পাপের ভয়ে ভীত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের করার জন্য সেই রকম যজ্ঞ করেছিলেন। সেই বড় যজ্ঞে ভগবান আসলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের আহ্বানে যে যজ্ঞ হচ্ছে, ভগবান আপনি আসুন। দ্বারকা থেকে ভগবান কৃষ্ণ আবার আসলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আগমন পূর্বক ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। আত্মীয় স্বজনের আনন্দ বিধান করার জন্য বোন আছে উত্তরা, দ্রৌপদী আছে আর ভক্ত, তাদের আনন্দ বিধান করার জন্য তিনি কয়েক মাস দ্বারকা ত্যাগ করে আবার হস্তিনাপুরে থাকলেন। তখন অলরেডি পরীক্ষিত মহারাজের জন্ম হয়ে গেছে। হে সৌনিক, তারপর দ্রৌপদী সহ মহারাজ যুধিষ্ঠির বন্ধু বান্ধবদের বিদায় জানিয়ে অর্জুন সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দ্বারকা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এরপরে এরকম কিছুদিন থাকলেন, তারপরে অর্জুনকে নিয়ে দ্বারকার পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভগবান দ্বারকার উদ্দেশ্যে আবার ফিরে গেলেন কয়েক মাস অবস্থান করার ফলে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আজকের ভাগবত পাঠ এখানে রাখছি। আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারবেন। ধন্যবাদ আপনাদের। এর আগামী দিন আমরা আলোচনা করব ধৃতরাষ্ট্রের, পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ধৃতরাষ্ট্রের গৃহত্যাগ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে কিভাবে বিদুর এসে প্রিচিং করলেন। এত বড় ধৃতরাষ্ট্র যিনি রাষ্ট্রকে ধারণ করে আছেন, তাকে বলা হয় ধৃতরাষ্ট্র। যে টাকা পয়সা ধন দৌলত সবসময় ধারণ করে আছে, ধৃতরাষ্ট্র। তাকে কিভাবে বৈরাগ্য করে বিদুর এমন প্রিচিং করলেন, বৈরাগ্য বানিয়ে তাকে গৃহত্যাগ করালেন, সেটা আমরা আগামী ক্লাসে শুনব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে।